Ramakrishna Vedanta Math, Kolkata, and editor of Vishwavani, a monthly journal of Ramakrishna Vedanta Math. A big clap for our Maharaj who will recite the program. And next we have our guest of honor, Swami Susantanandaji Maharaj, Ramakrishna Vedanta Math. We announced earlier that Maharaj served this ashram for 40 years as Pujari Maharaj. We are very thankful to Maharaj and we welcome you. And we have as our guest of honor, Swami Amalanandaji Maharaj, Secretary Ramakrishna Vedanta Ashram Darjeeling and Vedanta Ashram Kursham. Maharaj is very active and very devoted. We welcome you as guest of honor. Swami Raghavanandaji from Vedanta Ashram Siliguri. We welcome Maharaj as our guest of honor. Swami Vidyanandaji Maharaj from Vedanta Ashram Kolkata. We welcome Maharaj also as our guest of honor. Ramakrishna Vedanta Math, Kolkata, and editor of Vishwavani, a monthly journal of Ramakrishna Vedanta Math. A big clap for our Maharaj who will recite the program. And next we have our guest of honor, Swami Susantanandaji Maharaj, Ramakrishna Vedanta Math. We announced earlier that Maharaj served this ashram for 40 years as Pujari Maharaj. We are very thankful to Maharaj and we welcome you. And we have as our guest of honor, Swami Amalanandaji Maharaj, Secretary Ramakrishna Vedanta Ashram Darjeeling and Vedanta Ashram Kursham. Maharaj is very active and very devoted. We welcome you as guest of honor. Swami Raghavanandaji from Vedanta Ashram Siliguri. We welcome Maharaj as our guest of honor. Swami Vidyanandaji Maharaj from Vedanta Ashram Kolkata. We welcome Maharaj also as our guest of honor. Deepam Jyoti Namostute Om Subham Karoti Kalyanam Arogya Sukha Sampada Satru Buddhi Vinashaya Deepam Jyoti Namostute Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you. Our Maharaj, who will preside the program today, General Secretary Ramakrishna Vedanta Math, Kolkata, Swami.
कृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तस्कृत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ नमः श्रीज्योतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ॐ शस्त्रज्ञाय प्रशान्ताय वेदान्तप्रतिपादिने नमस्तु अभेदोपादाय ज्ञानविज्ञानदीप्ताय। पूजनीय गुरु महाराज जी, प्रेसिडेंट महाराज की प्रणाम। ठाकुर मा स्वामी जी, स्वामी अभेदानंद महाराज चरणे साष्टांग प्रणाम। मंचे उपस्थित मठेर जनरल सेक्रेटरी महाराज स्वामी आत्मबोधानंद जी महाराज के साष्टांग प्रणाम। मंचे उपस्थित असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी स्वामी विद्यानंद जी महाराज के हमार सश्रद्धा प्रणाम। मंचे उपस्थित स्वामी राघवानंद महाराज जी, स्वामी सुषंगानंद महाराज जी के हमार प्रणाम। सबाइके प्रणाम जानिए छोट्ट एकटी बक्तृता, छोट्ट एकटी वेलकाम मैसेज। Distinguished guests, esteemed members of Ramakrishna Vedanta Ashram and dear friends, I extend a warm welcome to all of you in this momentous occasion of the foundation centenary of Ramakrishna Vedanta Ashram, Darjeeling. As we gather to celebrate 100 years of spiritual growth, service and selfless love, we honor the vision and dedication of the pioneers who laid the foundation of this revered institution. Swami Abhedananda, a direct disciple of Sri Ramakrishna and a key figure in spreading Vedanta globally, played a significant role in shaping the spiritual landscape of our times. His tireless efforts in establishing the Ramakrishna Vedanta Mart in Calcutta and Darjeeling, and his extensive travels to disseminate the teaching of Vedanta worldwide are a testament of his unwavering commitment. As we commemorate this milestone, let us draw inspiration from the timeless teaching of Sri Ramakrishna, Sri Ma Sharada Devi, Sri Swami Ji, Sri Swami Abhedananda Maharaj. From the timeless teaching of, may their message of harmony, compassion and selfless service continue guide us on our journey towards spiritual growth and fulfillment. Thank you, and may this centenary celebration mark a new beginning for our ashram, filled with hope, love and devotion. Heartily thanks for your presence on this occasion. Thank you. Thakur Ma Swami Ji, Swami Abhedananda Maharaj, bless you all. Thanks. Sri Ramakrishna Paramahansa Deva Amrit Vani. If a mirror is covered with dirt, it won't reflect one's face. A man cannot realize his true self unless his heart is pure. Thank you.
जय रामकृष्ण म मेसा सुना तपाईहरुको समक्ष श्रीमद् स्वामी विवेकानन्द महाराजको अमृत बानी प्रस्तुत गर्न लागिरहेकी छु। अमृत बानी हाम्रा विचार हाम्रा प्रतिबिम्ब हुन्। यसै विचार शुद्ध राख। धन्यवाद। धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय श्रीरामकृष्णाय ते नमः। ओम जननी शारदां देवीं रामकृष्णाय जगद्गुरुं पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम नमो श्री ज्योतिराजाय विवेकानंदसूराय सच्चित्सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शास्त्रोज्ञाय प्रशांताय वेदांत प्रतिपादिने नमस्तु अवेदपादाय ज्ञान विज्ञान दीप्ताय। आज
এখানে আপনারা এসেছেন এই শুভ দিনে, শুভক্ষণে, সুন্দর দিনে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজি মহারাজের 100তম এই আপনাদের দার্জিলিং রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, সেইখানে আপনাদের সঙ্গে এই শরীরটাও 40 বছর 45 বছর থেকে গেছে, আপনাদের সঙ্গেও করে গেছেন এখানেতে, এখন কলকাতাতে আছেন। এই তা প্রথমেতেই আমি আমার ঠাকুরমা স্বামীজিকে প্রণাম জানাচ্ছি, শত সহস্র প্রণাম, এবং এখানে স্বামীজি যারা রয়েছেন এবং যারা ভক্তরা রয়েছেন সকলকেই প্রণাম, সকলকেই প্রণাম জানাই। তা যাই হোক, এই অভেদানন্দজি মহারাজের আশ্রমেতে তিনি ঠাকুরের দীক্ষিত সন্তান, ঠাকুরের সঙ্গ করেছেন, ঠাকুরের সেবা করেছেন, এবং আমেরিকাতে দীর্ঘ 25 সাল থাকার ফলে আজও আমি হরলাই হেনু পৌঁছা দার্জিলিং বাট তিহাই এটা রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ করে করছ, তাই আজও আমি হরলাই এটা হেনু পাউছ, বসনু পাউছ, ওনারু শুভ সঙ্গ করনু পাউছ আজ ঠিকই ছ। তারা আমি হরু সপ্পইলাই শ্রদ্ধা গণ্য সত্যি ওলাই আশ্রম বাটর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবলাই, অভেদানন্দজি মহারাজ লাই, স্বামীজি লাই, সারদা মালাই, সকল সপ্পইলাই আমি হরলাই শ্রদ্ধা গণ্য পার্সন। আর আমি হরলাই কি গণ্য পার্সন, हमरो की उचित छ यो मन्दिरमा आउनु पर्छ, आश्रमको सँग भालोबासा गर्नु पर्छ, प्रेम गर्नु पर्छ, सबैले आउनु पर्छ, टाढोमा हुनु हुँदैन, छाउमा आउनु पर्छ। यता जुन चाहिँ महाराजहरू हुन्छन् उनीहरूसँग बसेर भगवानको प्रवचन गर्नुपर्छ, भजन गर्नुपर्छ, आरती गर्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ, सबै मिलेर गर्नुपर्छ। त्योই मेरो सबैको अनुरोध छ। सबैहरू राम्रो बस्नु। धन्यवाद सकलकै, सकलकै आशीर्वाद दिँदैछु, भगवानको शुभेच्छा भालोबासा, सबैले राम्रो बस्नुहोस्, यो हाम्रो प्रार्थना। भगवान Jai Ramakrishna to one and all present here. I, Anisha Kumari Prasad, would like to present before you an Amrit Bani by Srimad Swami Avedananda Maharaj. Amrit Bani. Love for humanity means love for divinity. You cannot love God unless you love humanity. Unless you love your brothers, your love is not acceptable to God. That is the eternal truth. Thank you. Beautifully, and again here we are inviting her on the stage, Pravina Chetri Guruma. पर
warrior, man cannot live without spiritual life. So thank you, Pravina Guruma, for this beautiful spiritual song. And next here, we request Swami Vidyanathanandaji Maharaj, Assistant General Secretary, Vedanta Math, Kolkata, to deliver his speech on this auspicious occasion. Swami Vidyanandaji Maharaj. Akhanda Mandalakarang Vyaktam Yena Characharam Tatpadam Darsitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Niranjanam Nityanantarupam Bhaktanukampa Dhrita Vigraham Vai Ishavataram Parameshamityam Tang Ramakrishnam Sirusha Namamaha. মঞ্চে উপবিষ্ট সকল সম্মানীয় সাধু মহারাজদের চরণে জানাই প্রণতি। আমার সামনে উপবিষ্ট ভক্তমণ্ডলীকে জানাই আমার হৃদয়ের ভালোবাসা ও নমস্কার। আজকে আমরা এখানে যে এসেছি স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের এই যে রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম দার্জিলিং এর শতবর্ষে পদার্পণ উৎসবের জন্য, এর মূলটা আমায় দেখতে হবে, সেই সময়ে চলে যেতে হবে মূল দেখতে গেলে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন যোগ শিক্ষা করার জন্য। যোগ শিখলেন, তারপর পরিব্রাজক জীবন কাটালেন। কাটিয়ে স্বামীজির অনুরোধে আমেরিকা চলে গেলেন। শুধু আমেরিকা বললে ভুল হবে, সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, সারা পৃথিবীতে 25 বছর ধরে বেদান্ত আর সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি তিনি প্রচার করেছিলেন। কেন তখন ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের ধর্ম, ভারতের আচার আচরণ সবকিছু নিয়ে খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা তাদের মনোমতো করে প্রচার করতেন, যাতে কিনা তারা কিছু টাকা রোজগার করতে পারে এদেশের লোকেদের শিক্ষিত করার জন্য। যে কারণে স্বামীজিকে ঠাকুর পাঠিয়েছিলেন বিদেশে, সেই একই কারণে স্বামীজি অভেদানন্দ মহারাজকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন বিদেশে প্রচারের জন্য। তিনি প্রচার করেছিলেন। প্রচারের শেষে তিনি পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কাছে অনুরোধ করেছিলেন, এবারে আমি ভারতে ফিরে যাব। তিনিও ফিরতে বলেছিলেন। তারপর তিনি ভারতে নানা তীর্থ আর হেমিস মঠ, তিব্বত ইত্যাদি ঘুরে তিনি এসেছিলেন দার্জিলিংয়ে। দার্জিলিংয়ে এসে দেখেছিলেন এখানকার মানুষজনের কি দরকার, কিভাবে তাদের উন্নতি সাধন করা যায়। সেই জন্য তিনি এখানে স্কুল করেছিলেন, হোস্টেল করেছিলেন, আর তাদের চারিত্রিক উন্নতি করার জন্যে তিনি এখানে ছিলেন। ক বছর ধরে তিনি তাদের ওইসব করেছিলেন, তার চারিত্রিক উন্নতি করার জন্য, শিক্ষার জন্য। তারপর তার শিষ্যদের রেখে দিয়ে যান, যাতে তারা ওইভাবে কাজ করে যায়। ওইভাবে আমরা আজ কাজ করে করে আজ আমরা 100 বছরের পদার্পণের পূর্ণ দিন আমরা সবাই মিলে আজকে যাপন করছি। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি, স্বামীজি অভেদানন্দ, মা শারদা দেবী, সকলের কাছে প্রার্থনা করছি, অভেদানন্দ মহারাজ তথা ঠাকুরের যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছা যেন চিরকাল এইখান থেকে চলতে পারে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য আজ শেষ করছি। Maharaji, Assistant General Secretary, Ramakrishna Vedanta Math, Kolkata. Yes, we are honored, we are blessed that we had Swami Avedananda Maharaj in our Darjeeling.
Swamiji had visited Darjeeling in the year 1937 to insert the deity, and by the time he was in Darjeeling, he imparted the Vedanta philosophy through this center throughout the world. He was the pioneer of girls' education. That's why we have many schools under the wings of Ramakrishna Vedanta Ashram. We are much honored to have such blessings, and thanking once again Vidyanandaji Maharaj. Here I would like to call Anamika Pradhan, student of Ramakrishna Higher Secondary School. Denby from Sri Ramakrishna Higher Secondary School, Karshing. Today, I would like to share with you the profound spiritual experiences of Swami Abhedananda with Sri Ramakrishna. Spiritual experiences of Swami Abhedananda with Sri Ramakrishna. Swami Abhedananda's pre-monastic name was Kali Prasad Chandra. In narrating the incident, we shall refer to him as Kali Prasad or Kali. Kali Prasad had studied Wilson's History of India, and there he had learned about Shankaracharya, the great exponent of Vedanta. Shankaracharya's life and work had inspired young Kali Prasad, and henceforth he cherished a desire to become a Pandit and a philosopher like him. He took a drawing class in school, and within a year he excelled. The teacher praised his skills and prophesied a bright future for him. But one day he told the teacher he would not come to the drawing class anymore because he had decided to become a philosopher. Kali's teacher tried to convince him that it is better to become a painter than a philosopher. But Kali replied, "No, sir. A painter studies the surface of a thing, but philosopher goes below the surface and studies the cause of the thing. So, I want to become a philosopher." When he was 14, he found a copy of Bhagavad Gita in his father's study and began reading it in the dead of the night. He started exploring various other scriptures and was able to grasp the import in no time. The scriptures, however, did not quench Kali's thirst for knowledge, so he desperately searched for his spiritual teacher. So in June 1884, Kali went to Dakshineswar and met Sri Ramakrishna. When he entered Dakshineswar, he felt tremendous peace and joy. When Sri Ramakrishna was arrived, his heart was beating hard. He stood there motionless. After getting down from the carriage, Sri Ramakrishna said, "Kali, Kali, Kali," and entered his room repeating the name of Divine Mother. He entered his room and bowed down to him. The master asked about him, and he said, "I have a desire to learn yoga. Will you kindly teach me?" The master kept quiet for a while. Then he said, "It is a good sign that you have a desire to learn yoga at this young age. You were a yogi on your previous birth. The little was left for perfection. This will be your last birth." "Yes, I shall teach you yoga." The next morning, Kali bowed down to him. The master said to sit on a cot. When he was seated on a lotus posture, the master asked him to stick out his tongue as soon he did that. He wrote mantra on it and advised him to meditate on Kali, the Divine Mother. He did exactly what he was told to do. Gradually, he lost his outer consciousness and sat down in deep meditation. Kali began to practice spiritual discipline under the guidance of Sri Ramakrishna and through his grace. He was blessed with many wonderful visions of gods and goddesses and divine incarnations of Lord Krishna, Chaitanya. They all merged one by one into luminous form of Sri Ramakrishna. He ran hastened to Dakshineswar and narrated the experiences to the master. To this, Sri Ramakrishna said, "Ah, you have seen Vaikuntha, the abode of Lord Vishnu? Henceforth, you have no longer visions for this. You have risen to the formless state." Sri Ramakrishna was fully convinced that his master, Swami Abhedananda was fully convinced that his master Sri Ramakrishna was the avatar of God.
Swami Abhedananda said, Sri Ramakrishna teach us to chant Hari Bol loudly while clapping our hands. When somebody asked him the reason for clapping our hands, he said, as the birds of the trees flies away when one claps one's hands loudly. So the sinful thought of a mind goes away when one chants God's name while clapping his hands. He would repeat Hari Bol. He would repeat O Govinda, O Krishna, you are imbued with the Divine Mother. We realize that Sri Ramakrishna was not a human being. He was a God. Sri Ramakrishna taught us to practice japam and meditation every morning and every evening. Sometimes he referred to his guru Totapuri's illustration by telling us that if the brass water is not cleansed every day, stains accumulate on it. Likewise, if brain is not cleansed by meditation every day, impurities accumulate on it. Thank you. Have a blessed day ahead. भगवान श्री रामकृष्ण जगत जननी माँ शारदा स्वामी विवेकानंद स्वामी अभेदानंद जी महाराज एवं ठाकुरेर प्रत्येक सन्तानबृंद पार्षदबृंद एवं सन्यासीबृंद परम पूजनीय गुरु महाराजबृंद आज যারা এই মঞ্চে অর্থাৎ এই দার্জিলিং আশ্রম স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত যারা স্বামীজি অভেদানন্দজি মহারাজকে ভালোবাসে প্রেম করে তাকে শ্রদ্ধা করে সেই ব্যক্তিগুলো যারা আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন প্রত্যেককে আমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা নমস্কার এবং ব্রহ্মজি মহারাজ রয়েছেন এই আশ্রম দুইজন সন্ন্যাসী অমলানন্দজি এবং জ্যোতির্ময়ানন্দজি যাদের মধ্য দিয়ে স্বামী অভেদানন্দজি মহারাজ তার প্রতিষ্ঠিত আশ্রম তিনি নিজে এই কাজগুলো করিয়ে নিচ্ছেন শুধু জাগতিক কাজ নয় কাজ কি আধ্যাত্মিকতা মানুষগুলোকে দিশা দেখাতে হবে মানুষগুলো ভুলে গেছে জাগতিক বস্তুতে এমন করে ডুবে যায় যে নিজের স্বরূপটি সে ভুলে যায় সেই স্বরূপটিকে তিনি স্মরণ করে দিয়েছেন এই কাজটি কিন্তু স্বামী অভেদানন্দজি মহারাজ নিজে করিয়ে নিচ্ছেন পরম্পরা সন্ন্যাসীদের মাধ্যম দিয়ে বিদ্যানন্দজি মহারাজ বলেছিলেন কথাগুলো যে পরম্পরা সেভাবে হয়ে আসছে আমরা যদি দেখি ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ যখন এই জগতে এসেছেন আসার পর তিনি যখন এলেন তার ত্যাগী সন্ন্যাসীরা এক এক করে নরেন্দ্রনাথ এসছে শিবানন্দ আসছে শারদানন্দজি এসছেন তেমনি আমরা কালী মহারাজকেও দেখি যখন বিবেকানন্দ জগতে আসছেন সপ্তঋষির এক ঋষি তাকে আনবার জন্য ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ কি করলেন নিজে আগে এলেন এসে দেখছেন সপ্তঋষির এক ঋষি তাকে বলছেন আমি যাচ্ছি তোমাকে আমার সাথে আসতে হবে তেমনি আমরা অভেদানন্দজি মহারাজকে দেখি যে কালী মহারাজকে তার জন্মটাও কিন্তু ঠিক তাই তার জন্মের পর দেখা গেছে তাকে নারী দিয়ে পিছিয়ে রয়ে গেছে সারা শরীরটি অর্থাৎ কি জোর করে তাকে আনা হয়েছে অর্থাৎ কেন জোর করে তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল এই জগতের কাজগুলো করতে হবে আসার কোনো ইচ্ছে নেই কারণ এই জগৎ কি দিবে সুখ কি দেয় ক্ষণিক সুখ দেয় কিন্তু এই অবতার মহাপুরুষদের আনা এই জন্যই হয় যে তারা কি করবে সংসারের পথটিকে আমাদের দেখিয়ে দেবে সেই জন্যই অভেদানন্দ মহারাজকে আমরা দেখছি যে তাকে জোর করে সে নারী পিছিয়ে রয়েছেন ধাইমা অর্থাৎ
যখন তার চোখ খুলছে না, চোখের মধ্যে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ভাবা যায়। অর্থাৎ এই যে জোর করে আনা, কেন? কারণটি আমরা দেখি যে আধ্যাত্মিকতার আজ প্রেরণা, তার মাধ্যম দিয়ে গোটা বিশ্বে, গোটা জগৎ আজকে তার আদর্শে মানুষ উপলব্ধি হচ্ছে, পথ দেখছে। পথ মানুষ ভুলে গেছিল, সেই পথগুলোকে স্মরণ করে দিয়েছে। গোটা ভারতবর্ষ নয়, মহারাজ বলছিলেন আমেরিকা, ইংল্যান্ড, যেখানে যাব তার এই যে ভাব, কি ভাব? ওই যে আধ্যাত্মিকতা, ওই যে বেদান্তের কথা, এই যে ভিত, যে স্বরূপ, যে ভিত্তি ভারতবর্ষের মানুষ, গোটা বিশ্বের মানুষ ভুলতে বসছিল, সেই ভোলাটিকে তিনি স্মরণ করে দিয়েছিলেন। তার আগমন কিন্তু এই কারণেই হয়েছে, তিনি এই জগতের মধ্যে এসছেন, এটাই তার কারণ। আমরা ধীরে ধীরে যখন এই দেখি যে গোটা বিশ্বের কাছে আজ দার্জিলিং কিন্তু তার কাছে বাদ যায়নি, এই মানুষগুলোর জন্য তিনি ভেবেছেন যে এই মানুষগুলো যে পাহাড়িয়া মানুষ, পাহাড়ের মধ্যে থাকে, তাদের পরিবেশটা কেমন হবে, তাদের সমাজটা কেমন হবে, তারা কতটা পিছিয়ে রয়েছে। ওই সময়টা তো আরো দুর্দিন গেছে, না খাবার জায়গা, না থাকবার জায়গা, না এডুকেশন রয়েছে, সবকিছু কিন্তু তাকে তুলে ধরতে হবে। কি অদ্ভুত, কি প্রেম, কি ভালোবাসা, কি ব্যাকুলতা, যে জীবনটিকে কি করলেন, এটার মাধ্যম দিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। সেই জন্য পাহাড়বাসী মানুষগুলোকে তিনি ভালোবাসতে, নিজে ভালোবাসতেন এবং ভালোবাসতে শিখিয়েছে। অর্থাৎ মানুষ মানুষকে ভালোবাসো, মানুষের ভেতর কি রয়েছেন? দেবতা রয়েছেন, যার ভেতর দেবতা রয়েছেন তাকে পুজো করো। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বর রয়েছেন, তাকে, স্বরূপটিকে তুমি ভালোবাসো। তার ভেতর কাকে দেখবে? ঈশ্বরকে দেখবে। এই উপলব্ধিটি স্বামী অবেদানন্দজি মহারাজ এই পাহাড়বাসীর মধ্যে এই প্রেরণাটি দিয়ে গেছে। সেই প্রেরণা ধীরে ধীরে আজকে আমরা কি করছি? শতবর্ষে দেখছি এই রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম, এই দার্জিলিং, এই শতবর্ষের পদাপর্ণ সম্পূর্ণ প্রেরণা, ভালোবাসা কার? স্বামী অবেদানন্দজি। এটা আমাদের ভুললে চলবে না। মহারাজ প্রেরণা দিয়ে দিয়েছেন, আমাদের নিজেদের সৌভাগ্য মনে করতে হবে যে আমাদের ভেতর দিয়ে সেই কাজটি তিনি করিয়ে নিচ্ছেন। আমরা সত্যি সৌভাগ্যবান, সবাই সৌভাগ্য কিনা বলুন? হ্যাঁ তো সবাই সত্যি আমরা সৌভাগ্যবান, কারণ তার এই কর্মধারা, তার এই আধ্যাত্মিকতা, তার এই ভালোবাসা, প্রত্যেকটির প্রেরণা আমাদের সবার মধ্য দিয়ে তিনি দিয়ে চালিয়ে নিচ্ছেন। এই জন্য প্রত্যেকটি মুহূর্তে আমরা কি করব? প্রার্থনা করব। সুশান্তানন্দজি বলছিলেন আশ্রমটিকে ভালোবাসতে হবে, কারণ আমরা যদি আশ্রমকে ভালোবাসি, তাকে ভালোবাসি, তিনি কি করবেন? আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে থেকে প্রেরণা দিয়ে তিনি কাজ করিয়ে নেবেন, মানুষের পাশে থাকতে শেখাবেন, আমাদের ভেতর সেই শক্তিটি তিনি দেবেন, তার ভালোবাসা আমাদের মধ্যে থাকবে। আমরা প্রত্যেক মানুষকে দেবতা ভাবতে শিখব। একটা প্রেরণা দেবেন স্বামী অবেদানন্দজি, দেবেন ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ জগতে জননী মা শারদা, কারণ তার বাণী মিথ্যা নয়, তার বাণী বেদ বাক্য, তার মুখ দিয়ে যেটা বেরিয়েছেন মা সরস্বতীর বেদ বাণী, সেটা আমরা বললে চলবে না। তিনি যা বলছেন সত্য স্বরূপ, একদম কালী মহারাজ হচ্ছেন সত্য স্বরূপ, যা তার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসবে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ তার ভেতর দিয়ে কাজ করে নিয়েছেন। তার নিজের মুখের কথা, তাকে দেখিস না তো কি হয়েছে, একাকে তো দেখেছিস। অর্থাৎ অবেদানন্দজিকে যেহেতু আমরা ভালোবাসি, ঠাকুরকে ভালোবাসতে পেরেছি, মাকে ভালোবাসতে পেরেছি, সেটা আমাদের সর্বাবস্থায় স্মরণ রাখতে হবে। প্রত্যেককে প্রণাম, শ্রদ্ধা, নমস্কার। পরম পূজনীয় মহারাজদেরকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি। এই আশ্রমের পাশে আপনারা সবাই থাকবেন, এই আশ্রমকে আরো নিয়ে যান, তার কাছে প্রার্থনা করুন এই আশ্রম, কারণ তিনি বলছিলেন যতদিন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র থাকবে, তার এই ধারা অর্থাৎ এই আশ্রমগুলো থাকবে, অর্থাৎ ঠাকুরের কাজ হবে, আরো আগে নিয়ে যাবে। কারণ ঠাকুর ছাড়া
তিনি নয়, তিনি ছাড়া ঠাকুর নয়, তিনি প্রত্যেকের ভেতরেই রয়েছেন। স্বামীজিকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি। ধন্যবাদ, নমস্কার সবাইকে। Everyone. So let's love everyone and let's care for everyone. Thank you so much, Raghavanandaji Maharaj, for such an impressive speech. Swami Raghavanandaji Maharaj, he is the Assistant Secretary of Ramakrishna Vedanta Ashram, Siliguri. So thanking him once again, now I would like to call upon the stage Anushka Pradhan to present Bengali poetry. So let's welcome Anushka Pradhan. শ্রেণী 10 কক্ষা কয়ের ছাত্র আপনাদের সমক্ষ এক ছোট কবিতার করছি। আমার কবিতার নাম স্বামী অবেদানন্দ বন্দনা। স্বামী অবেদানন্দ বন্দনা। বেলুর মঠের মাটির ধুলায় তোমার অঙ্গ মাখা, ধ্যানের সাথে গভীর প্রাণে তোমার স্মৃতি আঁকা। সুরধ্বনি তীর তুমি পঞ্চবটির ছায়, লইল শরণ রাম কৃষ্ণ পায়। মানুষ পুত্র তুমি তাহার প্রাণে আছে ঢাকা, ধ্যানের সাথে গভীর প্রাণে তোমার স্মৃতি আঁকা। ভক্ত সাধু পাপী তাপী তোমার আশীর্বাদে, পাই গো তারা গভীর কৃপা জীবন নির্বিবাদে। তোমার আশীর্বাদে দিন দুঃখীদের করো সেবা, এটা তোমার স্রোত। মানুষ মাঝে খোঁজে তো শিব সেবায় অবিরত। আত্মা জ্ঞানে বিরাট তুমি ব্রহ্মানন্দময়, এইখানে আছে তোমার কৃতি ধরে রাখা। ধ্যানের সাথে গভীর প্রাণ তোমার স্মৃতি আঁকা, তোমার স্মৃতি আঁকা। ধন্যবাদ। Amritbani. God is in all men, but all men are not in God. That is why we suffer. Thank you. Shahana bhavatu Shahana gunaktu Sahavirjam karvavahe Tejasvinavadhetavastu ma vidvishavahe. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. মঞ্চে পরিবিষ্ট সাধু সন্ত মণ্ডলী এবং মঞ্চের সম্মুখস্থিত স্তোত্রী মণ্ডলী, প্রত্যেককে যথাযথ শ্রদ্ধা ভক্তি নমস্কার। আজকে আমরা যে উপলক্ষে এখানে উপনীত, সেটি হল রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম দার্জিলিং, যার 100 বর্ষ সেন্টেনারি সেলিব্রেশনের ওপেনিং সেরিমনি। আমাদের উপনিষদকার বলেছেন, জিজি বিশেদ শতং সমা। কত বছর বাঁচবে? 100 বছর। মানুষকে আয়ু দেয়া হয়েছে 100 বছর। যখন কোনো মানুষ আজকে জন্মগ্রহণ করে, তখন মনে হয় সে আরো 100 বছর থাকবে। যখন মানুষটির বয়স 90 হয়ে যায়, তখন মনে হয় আর 10 বছর থাকবে। তাই ব্যক্তির জন্ম হয়, সে কমে পরিণতির দিকে যায়, আর প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়, কমে পরিণত হয়। এই প্রতিষ্ঠান যখন 1925-এ জন্মগ্রহণ করেছিল বা সূত্রপাত হয়েছিল, তার যে রূপটি ছিল সেটি আমরা বিভিন্ন লেখা, বিভিন্ন জনের কাছ থেকে শুনেছি। তার আজ 100 বর্ষ রূপ দেখছি। এই প্রতিষ্ঠানের আজ 100 বর্ষ। সুতরাং তার 100 বর্ষের যে রূপ, আর তার যখন সূচনা, সে রূপের নিশ্চয়ই প্রভেদ হবে। তবে প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় বলেছে যে ক্রমে সে পরিণত হয়।
তাহলে এর 50 বর্ষে যে রূপ ছিল, 100 বর্ষে নিশ্চয়ই তার অন্য রূপ। এর যখন 200 বর্ষ বা 500 বর্ষ বা 1000 বর্ষ যাবে, তখন এর আর এক রূপ আমরা দেখব। তাই ব্যক্তি ক্রমে পরিণতির দিকে যায়, আর প্রতিষ্ঠান ক্রমে পরিণতে আমরা তার যে রূপটি দেখছি, আগামী দিনে আরো পরিণত দেখব, ক্রমে সে পরিণত হতে থাকবে। এই প্রতিষ্ঠান যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পরম পূজ্য স্বামী অভেদানন্দজি মহারাজ, যিনি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের একজন অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ, যাকে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেই চিনে ফেলেছিলেন যে তিনি পূর্বজন্মে যোগী ছিলেন। যোগী সেই কেবলমাত্র পারে পূর্বজন্মের কথা বলতে, এবং সে কেবলমাত্র পারে ভবিষ্যৎবাণী করতে। সে জানে অতীত ভবিষ্যৎ সবটা জানে। তা যোগী অভেদানন্দজি, যিনি যোগ শিক্ষা করতে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসেছিলেন, কিন্তু সেই যোগ শিক্ষা নিয়েই তার সাধনার সূচনা, এবং পরবর্তীকালে তাকে যখন আমেরিকায় আমরা যখন 25 বছর দেখছি, তখন তিনি বেদান্ত প্রচারক হিসাবে। কিন্তু তার যে যোগের সূচনা, তাই কিন্তু তিনি জীবনের একদম শেষ দিকে বেছে নিয়েছিলেন এই জায়গাটি। এটা দার্জিলিং, স্বয়ং শিব এখানে নেতৃত্ব। এটা যোগের জায়গা, যোগীরাজ শিবের জায়গা। তাই যোগী অভেদানন্দ বেছে নিলেন এই দার্জিলিং, এবং সারা জীবনে তিনি যত কাজ করেছেন, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের বাইরের সমস্ত জায়গায় যত বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেইগুলি এই দার্জিলিং আশ্রমে বসে তিনি সেগুলিকে সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন, যার পরিণতি আমরা অভেদানন্দজির 11 ভলিউম কমপ্লিট ওয়ার্কস পাই। সেগুলি কিন্তু এইখানে তিনি বসে সম্পাদনা করেছিলেন। এবং কতদিন ছিলেন? প্রায় 1 যুগ। আমরা দেখছি 1925-এ এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তার আগে থেকে তার যাতায়াত, এবং 1937 পর্যন্ত তিনি এখানে ছিলেন। 12 বর্ষকে আমরা 1 যুগ বলি। এবং এতদিন তিনি এই পাহাড়বাসীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক পরিষেবা ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। তাকে দেখেছেন এরকম কিছু এই অঞ্চলের ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তাদের এখন হয়তো আমরা পাবো না খুঁজে। আমরা আগে যখন এসেছি 2-একজনকে দেখেছি যারা অভেদানন্দজি মহারাজের শান্ত হয়েছিলেন। এখানে ছিলেন, শিলিগুড়ি ছিলেন, কলকাতাতেও ছিলেন। এখনো কলকাতায় একজন আছেন, একজন অস্ট্রেলিয়ায় আছেন, যারা শতবর্ষ অতিক্রম করেছেন। কলকাতায় একজন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন, তিনি এখন অবসর যাপন করছেন। তার 102 বছর বয়স, অভেদানন্দ মহারাজের মন্ত্র শিষ্য রয়েছেন। আর একজন অস্ট্রেলিয়াতে আছেন, তারও 100 বছর ছুঁয়েছে, তিনিও অভেদানন্দ মহারাজের স্মৃতিচারণা করেন। এছাড়া এখানে ছিলেন। তো মহারাজ এই জায়গাটিকে বেছে নিলেন কেন? আমরা তার সূচনায় দেখছি যোগ, এবং এটিও সেই যোগের জায়গা, শিবের জায়গা, এবং এখানে সবসময় যেন ধ্যানমগ্নতা। আমরা যখন প্রথমে আসতাম তখন দেখতাম ওই দার্জিলিং এর মোড়ে মোড়ে লেখা থাকতো, যেখানে ব্যান্ড আছে, এখানে ডোন্ট চ্যালেঞ্জ, অলওয়েজ সারেন্ডার। এখানে শিব নেতৃত্ব আছে, কেউ তাকে চ্যালেঞ্জ জানাবে না, তার কাছে শরণাগত হও, এইরকম লেখা থাকতো। এখন হয়তো সেগুলো আরো 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 আপ টু ডেট লেখা থাকছে। কিন্তু এই যে জায়গায় তিনি একজন যোগীরাজ, একজন সাধক, তাই বেছে নিয়েছিলেন তার সারস্বত সাধনার জায়গা, এবং এখানে বসে তিনি 12 বছর সম্পাদনা করেছেন। আমাদের কাছে, আগামী প্রজন্মের কাছে, বর্তমান প্রজন্মের কাছে এটা একটি অমূল্য সম্পদ, যার মাধ্যম থেকে আমরা পেয়েছি। সেইটি রচনা হয়েছে এই দার্জিলিংয়ে, এবং এখানে মহারাজের সবচেয়ে বেশি সাধন জীবন কেটেছে। তার তো পরিব্রাজক জীবন ছিল এবং প্রচারকের জীবন ছিল, সেটি আমেরিকায় কেটেছে, এবং এই জায়গাটি তার সাধন ভূমি।
যেখানে তিনি ঠাকুরকে বসিয়েছেন এবং রেখে গেছেন আমাদের জন্য। আগামী দিনে যারা আসবেন তারা এখান থেকে তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মেটাতে পারবেন। এটি আমাদের কাছে সবচেয়ে আনন্দের বিষয় যে মহারাজ এই জায়গাতে অবস্থান করে এতদ অঞ্চলের মানুষের কাছে এটি শুধু গৌরবের নয়, আমাদের ভারতবাসীর কাছেও গৌরবের। কারণ আমেরিকায় যখন তিনি ছিলেন তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কোনো তখন ইন্ডিয়ানের কারোর সঙ্গে দেখা হয়নি। তিনি প্রথম ইন্ডিয়ান যার সঙ্গে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ হয়েছে। আমরা অভেদানন্দজি এমন এক স্পিরিচুয়াল স্টেজে তিনি অবতরণ করতেন যেখানে তার সঙ্গে সবাই মিশতেন। আমরা বর্তমান এই প্রযুক্তির কল্যাণে অনেক কিছু জানতে পারছি যে অভেদানন্দজি যখন আমেরিকায় বক্তৃতা দিতেন তখন শোনার জন্য মানুষকে টিকিট কেটে আসতে হতো এবং সেই টিকিট বিক্রির গণনা অনুসারে আমরা জানতে পারছি যে তার বক্তৃতা শুনতে এসছেন ৬,০০০ লোক। তিনি কি বলতেন এবং তিনি কি দিতেন মানুষকে? আমরা তো জানি কোনো জায়গায় ভালো কিছু খাওয়া দাওয়া ব্যবস্থা হলে, কোনো রিল্যাক্সের ব্যবস্থা হলে সেই জায়গাতেই বেশি লোক যায়, কিন্তু তিনি স্পিরিচুয়াল এমন একটি স্টেজে থাকতেন এবং এমন একটি আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মানুষের নিবারণ করতেন যে জন্য মানুষ তার কাছে জানতে চাইতেন জীবনের পরে কি হবে, আবার আমাদের পুনর্জন্ম হবে কি, এসব তিনি বলতে পারতেন। আমরা বলতে গেলে সেটি কতটা মিলবে জানি না, কিন্তু তিনি মিলিয়ে দিতে পারতেন। কারণ তিনি পূর্বজন্মের খবর জানতেন, যোগী ছিলেন। মহারাজকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে একজন মানুষ মৃত্যুর সময় কিরকম অনুভব করে, বলুন। এই প্রশ্ন তো আমাদের প্রত্যেকেরই। খুব কষ্ট অনুভব করে না আরো কিছু, না ঈশ্বরের সঙ্গে তখন দেখা হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এরকম প্রশ্ন আমরা অনেক পেয়েছি। মা শারদাকেও প্রশ্ন করা হয়েছে এরকম। তো অভেদানন্দজিকে যে প্রশ্নটি করা হয়েছিল এবং অভেদানন্দজি যে উত্তরটি দিয়েছে সেটি খুব সায়েন্টিফিক। অভেদানন্দ বলছে না না না, মৃত্যুর সময় ঘুম ঘুম, যেমন মানুষের ঘুম পেলে আস্তে আস্তে অবসন্ন হয়ে যায়, ঠিক তেমনি ভাবে যেন চির নিদ্রায় ঢলে পড়ে মানুষ। এটিকে যদি বলা হয় তাহলে ব্যাখ্যা করলে, কারণ উনি বলছেন কি জন্য, উনি জানতেন পূর্বজন্মের ঘটনা। বলছেন যে যখন মানুষের শরীর যাব অবস্থা হয় তখন আস্তে আস্তে সমস্ত সিস্টেমগুলো আর কাজ করে না, তখন একটা চিরনিদ্রায় সে ঢলে পড়ে। তো এই জন্য মহারাজের কথা যেগুলো আমরা শুনি সেগুলো প্রত্যেকটি উপলব্ধি কথা, যেগুলো তিনি উপলব্ধি করেছেন সেইগুলি আমাদের কাছে উপহার দিয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠান শতবর্ষ ধরে সেই রকমই কিছু দিয়ে যাচ্ছে এবং তার বাণী, তার বার্তাগুলোই সকলের কাছে পৌঁছে দিতে চাইছে। আমরা জানি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যারা যুক্ত অল্প বিস্তর জানেন, এই প্রতিষ্ঠানে একটা ছোট স্কুলও আছে। এখানকার ওই নিটিং সেন্টার, তখনকার দিনে মানুষদের এই পর্বতবাসী মানুষদের যদি কিছু হাতের কাজ শেখানো যায় সেগুলিরও তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন। তারপর মানুষ এলে যাতে এখানে থাকতে পারে, কদিন সাধন ভজন করতে পারে, তাই তিনি তার স্নেহধন্য ছিলেন নিবেদিতা, তার নামে এই নিবেদিতা বিল্ডিং, মেমোরিয়াল বিল্ডিং ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং মন্দির, তার যে স্মৃতি মন্দির যেটি শতবর্ষ প্রাচীন, এটি আমাদের প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে। এটি ভারতের একটি গৌরবের জায়গা, যেটি হেরিটেজ বিল্ডিং হিসাবে আমরা এখনো তাকে বলি এবং এগুলো ঐতিহ্যবাহী। তো সেগুলিকে সংরক্ষণ করা এই প্রতিষ্ঠান তার সামর্থ্য অনুসারে যেমন তাকে ঠিক রাখার চেষ্টা করে চলেছে অবিরত। এবং আমরা যারা
এই এত অঞ্চলের মানুষ বা এই শব্দগুলো যতদূর যাবে বা যাদের কাছে এই কথাগুলি পৌঁছে যাবে তাদের প্রত্যেকের মনে রাখতে হবে যে অভেদানন্দজি প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রম যা আমাদের প্রতিটি মানুষের গৌরবের জায়গা, আমাদের প্রতিটি মানুষের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সুতরাং এটিকে যাতে আমরা পালন এবং লালন পালন করতে পারি, ঠিক রাখতে পারি, সেটি কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্ব। এবং যেখানে গেলে বহু মানুষ তার আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মেটাতে পারবে। এই অবসরে আমরা প্রত্যেকের কাছে সেই হার্দিক আবেদনও রাখছি যে এই প্রতিষ্ঠান মহারাজ করে গিয়েছিলেন সকলের কল্যাণের জন্য। যে আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনা, আমরা যদি মা শারদার একটি কথা বলি সেটা আরো আমাদের বুঝতে পরিষ্কার হবে। মা বলছেন যেখানে ফাল যেত সেখানে ছুঁচ যাবে। মা শারদা জয়রামবাটির গ্রামের মহিলা, তিনি এরকম সহজ ভাষায় কথা বলতেন। যদি কেউ ঠাকুরের নাম করে সেখানে বিরাট বিপদ থেকে সে হয়তো সামান্য কিছুর মধ্য দিয়ে হবে। স্বল্পম অল্পস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহত ভয়াত। গীতায় ভগবান বলছেন যে যদি কেউ একটু ধার্মিকতার আশ্রয় নেয়, ঈশ্বরের আশ্রয় নেয়, ভগবানের আশ্রয় নেয়, সৎভাবে জীবন যাপন করে, সে বড় বড় বিপদকে সে ওভারকাম করতে পারবে। কাজেই আমাদের কাছে এটা খুব গৌরবের বিষয়। আমরা মহারাজের এই প্রতিষ্ঠানে বসে দেখুন, উনি এই দার্জিলিং শহরে এইরকম আজকে যতটা এই 100 বছর পরে যে দেখছি, এর 100 বছর আগে চিন্তা করুন। এখানকার যানবাহন, এখানকার পরিবেশ, সবকিছু আমরা কিছু কিছু তার পুরাতন চিঠিপত্র পাচ্ছি। সেই মতো অবস্থায় তিনি এমন চিন্তা ভাবনা করেছেন পার্বত্যবাসী যাতে পরিষেবা পায়, শিক্ষার আলো পায়। শিক্ষার আলোই প্রধান। স্বামীজি বলতেন যে এডুকেশন, এডুকেশন, শুধু এডুকেশন হলেই সবকিছু হয়ে যাবে। মহারাজ তাই বলতেন। তো সুতরাং এডুকেশন যদি না থাকে, শিক্ষা যদি না থাকে, তাহলে কি করে হবে? তো বলছেন এডুকেশন ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ পারফেকশন হুইচ ইজ অলরেডি ইন ম্যান। তা আমাদের এই সুবিদ্যাগুলো প্রকাশ করবে শুধু এডুকেশনের মধ্য দিয়ে। তা আমাদের সেই জন্য মহারাজ এডুকেশনের দিকে একজন খুব তার দৃষ্টি ছিল। মহারাজকে আমরা একজন এডুকেশনিস্ট বলে জানি। আমরা যখন তাকে আমেরিকায় দেখছি 25 বছর, তার সময়ে, তার জীবনের বেশিরভাগ সময়টি যেটি ঠিক মূল্যবান সময়, সেই সময়টি তিনি দিয়েছেন যখন তার 30 বছর বয়স, তখন তিনি আমেরিকায় গিয়েছেন। সুতরাং 30 থেকে 55, এই 25 বছর তিনি আমেরিকা দিয়েছেন। জীবনের প্রধান সময়টি তিনি দিয়েছেন। যে জায়গার মানুষ তাকে যে বিশেষণ প্রয়োগ করেছে, সেই বিশেষণ থেকে আমরা বুঝতে পারি তার দক্ষতা, তার উপযোগিতা, তার কর্মের ধারা। তারা বলতেন তাকে একজন ইন্ডিয়ান শুধু যোগী বলে চিনেছিলেন প্রথম, তারপর দেখছেন তাকে একজন সায়েন্টিস্ট। টমাস আলভা এডিসন, আপনারা নাম শুনেছেন, যিনি গ্রামোফোন আবিষ্কার করেছিলেন এবং তিনি তার গ্রামোফোন আবিষ্কারের একটি কপি তাকে দিয়েছিলেন। প্রথম যে 3টি করেছিলেন, একটি সেখানকার প্রেসিডেন্ট ম্যাকলিনকে দিয়েছিলেন, একটি নিজের কাছে রেখেছিলেন, একটি অভেদানন্দজিকে দিয়েছিলেন। তাকে এতই শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন। এবং অভেদানন্দজির একটি বই আছে, হেলিওসেন্ট্রিক সায়েন্স, এইসব নিয়ে তিনি আলোচনাও করতেন। কেউ তাকে সায়েন্টিস্ট ভাবত, কেন জানেন? তিনি এতই আধ্যাত্মিক উচ্চভূমিতে বিচরণ করতেন, ফলে তিনি যে বিষয়ে বলতেন তাকে মানুষ মনে করতেন তিনি সেই বিষয়ে স্পেশালিস্ট। যেমন তিনি বক্তৃতা দিতেন যখন, তার তো বেশিরভাগ বক্তৃতা ফিলোসফিক্যাল, তাই তাকে অনেকে ফিলোসফার হিসেবে জানতেন, যে একজন ইন্ডিয়ান ফিলোসফার। কিন্তু সেই ব্যক্তি যখন সায়েন্সের উপর বলছেন তখন তাকে সায়েন্টিস্ট বলছেন। সুতরাং অভেদানন্দজি এমন এক উচ্চ স্তরে ছিলেন, এমন এক উচ্চ স্তরের যোগী,
এমন এক উচ্চ স্তরের সাধু ছিলেন যা আমাদের প্রতি মুহূর্তে সমৃদ্ধ করেন। অথচ সেই অভেদানন্দজি যখন আমেরিকায় গিয়েছিলেন তার থাকার জায়গা ছিল না। তিনি কোথায় থাকবেন, কোথায় খাবেন, এরকম কোনো জায়গা ছিল না। কিরকম একটু বললে আপনাদের হয়তো পরিষ্কার হবে বিষয়টি। তিনি যাচ্ছেন কোনো এক জায়গায়, ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দিতে গেছেন, সেখানে হয়তো তারা কিছু খাবার দিল, থাকা হবে কোথায়, সেখানেই হয়তো থাকতে হলো। তাকে নিজেকে গাড়ি ড্রাইভিং করতে পারতেন, তিনি নিজে ড্রাইভ করে যেতেন, নিজেকে রান্না করতে হতো, তারপর নিজে তিনি সবকিছু করতেন নিজে হাতে। এইভাবে থাকতে থাকতে তিনি একটা বাড়ি ভাড়া করেছেন, ভাড়া বাড়িতে থেকেছেন। তারপর সেই বাড়ি ভাড়া করতে করতে সেখানে একবার জায়গা কিনে পার্মানেন্ট তৈরি করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের একটি কথা আছে, যে কথাটি খুব আমাদের মনে রাখতে হবে। স্বামীজি বলছেন যে আমি আমেরিকায় তিনবার করাঘাত করেছি, কেউ দরজা খোলেনি। তুমি ভাই সেখানে একটি আমাদের পার্মানেন্ট করেছো, হেডকোয়ার্টার করেছো, জেনে আমি এত খুশি হয়েছি যে এই আনন্দেই আমি মারা যাব, তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। তার চিঠিটিতে এইরকম ছিল, Well, brother, you have established our permanent headquarters. This is the first time I have found our own home in New York. এটা তিনি লিখছেন, Thrice I knocked at the door of New York but did not respond. বলছেন যে, Well, brother, you have established our permanent headquarters. This is the first time I have found our own home in New York. মানে আমি 3 বার চেষ্টা করেও যেখানে করতে পারিনি, তুমি সেই রকম জায়গায় একটি করেছ। আসলে বিবেকানন্দ স্বপ্ন সাধক, তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেটাকে রূপ দেওয়ার জন্য তিনি 3 বার চেষ্টাও করেছেন যে একটা আমেরিকা কিছু হোক। তাকে ভাড়া বাড়িতে থাকতে হয়েছে, তার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সেটি রূপ দিতে পারেননি। কিন্তু মনের মধ্যে একটা ইচ্ছে ছিল, এটা করতে পারলাম না, এটা করতেই হবে। এই যে তার রূপটি, তার যখন ভাই গুরু ভাইকে পাঠালেন এবং তিনি যখন রূপ দিলেন, সেই রূপ দেখে তিনি এত খুশি হলেন, বলছেন এতে এত আনন্দ পেয়েছি যে এই আনন্দেই আমি মারা যাব, কারণ তার স্বপ্ন রূপায়িত হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে মহারাজের সেই স্বপ্নের সেই তপকুটির, এটাকে তপকুটিরই বলা হবে। দার্জিলিং হচ্ছে তপস্যার জায়গা। আগেও কয়েকবার উল্লেখ করলাম, যেখানে স্বয়ং শিব বিরাজ করেন, এটা তপস্যার জায়গা, যোগীরাজ শিব বিরাজ করেন। এই জায়গাতে এইরকম একটি তপকুটির রয়েছে, যেটি আমাদের প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব, সেটিকে ভালো রাখা, ঠিক রাখা এবং নিজেদেরও আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করতে এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকা প্রত্যেকেরই প্রয়োজনীয়। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আজকে এই আশ্রমের শতবর্ষ অনুষ্ঠানের সূচনা লগ্নে মহারাজ যেমন সেই যাবৎ চন্দ্র সূর্য দিবাকরও বলেছিলেন মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়, যে চন্দ্র সূর্য যতদিন থাকবে তার প্রতিষ্ঠান তো ততদিন থাকবে, এ কথা বলেছেন। আমাদেরও এইরকম কোন একটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া উচিত যে আমরা এই আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণ করব এবং এই আশ্রমের সঙ্গে আমরাও সংযুক্ত থাকব। ভগবান বুদ্ধের একটি কথা তিনি বলছেন, এই গাছের তলায় শুয়ে পড়েছেন, তিনি বলছেন ইহসনে সুস্রত মে শরীরং তগস্তি প্রলয়ঞ্চ চাতি। আমি এই গাছের তলায়, এখানেই আমি, আমার শরীর চলে যাবে, শরীর থেকে মাংস খসে খসে চলে যাবে, শুধু হাড় অস্থি থাকবে, তবুও আমি এখান থেকে উঠব না যতক্ষণ না বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারছি, যতক্ষণ না নির্বাণ লাভ করতে পারছি। ঠিক তেমনি ভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল ভগবানের কাছে, যে এখান থেকে এক আধ্যাত্মিক প্রবাহ, যা এই অঞ্চলের মানুষকে, আমরা আজকে এই শতবর্ষ পুরাতন এই আশ্রমের কাছে উপরে দাঁড়িয়ে আমরা একটি কথা বলতে পারি, এত পুরাতন আশ্রম এখানে আর কোথাও নেই। একটি আশ্রম এই দার্জিলিংয়ে, এবং যার বয়স 100 বছর। এই প্রতিষ্ঠানের আরেকটি প্রতিষ্ঠান আছে
আমাদের যেটি কার্শিয়াঙে যেটি 50 বছর অতিক্রম করেছে, কিন্তু এই আশ্রম যেখানে স্বয়ং অভেদানন্দজি নিজে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তার যে প্রার্থনা সেটি পূর্ণ হবেই হবে। জয়তু রামকৃষ্ণ। ধৃত বিগ্রহং বৈ ঈশাবতারং পরমেশ্বমিষ্টং তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামি। তবে দার্জিলিং এর বুকে এইরকম রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে আমি যখন প্রথম আসি, প্রথম ঠিকঠাক হলো যে এইখানে আসা হবে পোস্টিং, তখন আমার খুবই আনন্দ লেগেছে যে দার্জিলিং বলে একটা জায়গা চোখের সামনে ভাসছে। মানে প্রথম আমি দার্জিলিং আসছি, তারপর ছোটবেলায় একবার দার্জিলিং এসেছিলাম, কিন্তু দার্জিলিং এ যে থাকবো, যে আশ্রমে থাকবো পাহাড়ে, আমার একটা কৌতূহল ছিল পাহাড়ে কিরকম সাধুরা থাকে। সাধু মানেই পাহাড়, হিমালয়ের কোলে থাকবে, জটা থাকবে, রুদ্রাক্ষের মালা থাকবে, একটা ছোট থেকে একটা কাল্পনিক চিন্তা। কিন্তু সেই রকম হয় যে হিমালয়ের কোলে সাধু থাকবে। তারপর স্বামী অভেদানন্দজি মহারাজ এখানে থেকেছেন এবং সাধন ভজন করেছেন। উনার যে তপস্যা কুটির, উনার যা তপস্যা স্থান, সাধন স্থান, মানে এখানে থাকা সত্যি ভাগ্যকর। আমি এখনো নিজেকে খুব গর্বিত অনুভব করি এখানে থেকে, যে হিমালয়ের কোলে এত সুন্দর আশ্রম এবং মহারাজের হাতে তৈরি এবং মহারাজের যে বেডরুম আছে সেইটাকে আমি যখন মেনটেন করি, সকালে এবং সন্ধ্যেবেলায় যখন যাই, তখন মনে হয় যেন মহারাজ সত্যি বসে আছেন। আমি যখন প্রণাম করছি, বিছানায় মাথা ঠেকি, আমার এখনো অনুভূতি হয় উনি যেন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে আছেন আর আমি কোলেই মাথাটা রাখছি, উনার কোলে। কেন হয় আমি জানি না, এই ফিলিংসটা আমার খুব হয়। ঠিক মনে হচ্ছে যেন কেউ বসে আছে, কাউকে কোলে আমি মাথাটা রাখছি। আর আমি কোনোদিন ভাবিনি এইরকম ঠান্ডায় এইরকম থাকতে পারবো, এত ঠান্ডায়। কিন্তু এই যে হিমালয়ের কোলে মহারাজের যে তৈরি আশ্রম, সাধন ভজন মহারাজ করেছে, সত্যি করে আমাদের পরম পাওয়া। আমি অন্তত সাধু জীবনে অনেক পেয়েছি, এইটা খুব বড় পাওয়া। এই যে মহারাজের কাছে পড়ে আছি, এইরকম মহাপুরুষ মহারাজের কাছে, এবং ওনার রুমে যখন যাই আমি, তখন দেখি ঘরের পরিবেশ একটা ভাব গম্ভীর পরিবেশ, যে তিনি যে ওই রুমে সাধন ভজন তপস্যা করেছেন, প্রার্থনা করেছেন, তার যে একটা অনুভূতি সেটা খুব বোঝা যায়। এবং সেই ছবির দিকে তাকালে মনে হয় যেন মহারাজ সত্যি তাকিয়ে আছেন, এখনো বসে আছেন, যে তার কৃপা, তার আশীর্বাদ আমাদের যে সাধু ব্রহ্মচারী সবার উপর যে বর্ষিত হচ্ছে, এবং তার কৃপা, ঠাকুরেরও কৃপা, এত সুন্দর ঠাকুরের মর্মর মূর্তি সেবা করতে পারছি, পূজা করতে পারছি, এবং মহারাজেরও যে সেবা করতে পারছি, এইরকম হিমালয়ের কোলে এত সুন্দর স্থানে যে থাকতে পারছি, এটাই আমাদের পরম পাওয়া, সাধুদের পরম পাওয়া। এইটাই অনেক বড় অনুভূতি। সাধন ভজন তপস্যার পক্ষে সত্যি খুবই অনুকূল স্থান, এবং এখানে প্রচুর আনন্দ। ঠাকুরও আনন্দে আছেন, আমরাও খুব আনন্দে আছি দার্জিলিং এর বুকে। এবং দার্জিলিংকে আমার খুবই ভালো লেগেছে, খুবই সুন্দর স্থান, এবং এইখানে আসতে পেরে এবং এখানে থাকতে পেরে আমি নিজে খুবই ধন্য এবং গর্বিত। দেখতে দেখতে 6 মাস কেটে গেছে, তারপরে একজন ব্রহ্মচারী মহারাজ পোস্টিং হয়েছে এখানে, আরো সুবিধা হয়েছে এবং আশ্রমটি আরো সুন্দর চলছে ঠাকুরের কৃপায়। মহারাজ তো আছেনই, যোদ্ধা মহারাজ চলছেন মেশিনের মতন। আমরা সবাই মিলে খুব আনন্দেই আছি। ঠাকুরমা স্বামীজির কৃপা বর্ষিত হচ্ছে আশ্রমের উপর, এবং মহারাজ এখানে করে গেছেন, এবং সাধন ভজন যেভাবে উনি করে গেছেন, থেকে গেছেন, সত্যি আমরা খুবই সৌভাগ্যবান যে উনার এইরকম মহাপুরুষ মহারাজের চরণে আমরা পড়ে আছি। আমাদের পরম পাওয়া, পরম কৃপা, এবং উনার আশীর্বাদ, ঠাকুরের আশীর্বাদ, মায়ের আশীর্বাদ, স্বামীজির আশীর্বাদ আমাদের সবার উপর বর্ষিত হোক। আমরা সকলেই আনন্দে শান্তিতে সাধু জীবন কাটাতে পারি, এটাই আমাদের পরম প্রাপ্তি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি।
हरिः ओम तस्मत्। अनुकंपा धृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेश्वरमित्रं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। তবে দার্জিলিং এর বুকে এইরকম রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে আমি যখন প্রথম আসি, প্রথম ঠিকঠাক হলো যে এইখানে আসা হবে পোস্টিং, তখন আমার খুবই আনন্দ লেগেছে যে দার্জিলিং বলে একটা জায়গা চোখের সামনে ভাসছে। মানে প্রথম আমি দার্জিলিং আসছি, তারপর ছোটবেলায় একবার দার্জিলিং এসেছিলাম, কিন্তু দার্জিলিং এসে থাকবো, যে আশ্রমে থাকবো পাহাড়ে, আমার একটা কৌতূহল ছিল পাহাড়ে কিরকম সাধুরা থাকে। সাধু মানেই পাহাড়, হিমালয়ের কোলে থাকবে, জটা থাকবে, রুদ্রাক্ষের মালা থাকবে, একটা ছোট থেকে একটা কাল্পনিক চিন্তা। কিন্তু সেই রকম হয় যে হিমালয়ের কোলে সাধু থাকবে। তারপর স্বামী অবেদানন্দজি মহারাজ এখানে থেকেছেন এবং সাধন ভজন করেছেন। উনার যে তপস্যা কুটির, উনার যা তপস্যা স্থান, সাধন স্থান, মানে এখানে থাকা সত্যি ভাগ্যকর। আমি এখনো নিজেকে খুব গর্বিত অনুভব করি এখানে থেকে, যে হিমালয়ের কোলে এত সুন্দর আশ্রম এবং মহারাজের হাতে তৈরি, এবং মহারাজের যে বেডরুম আছে সেইটাকে আমি যখন মেনটেন করি, সকালে এবং সন্ধ্যেবেলায় যখন যাই, তখন মনে হয় যেন মহারাজ সত্যি বসে আছেন। আমি যখন প্রণাম করছি বিছানায় মাথা ঠেকি, আমার এখনো অনুভূতি হয় উনি যেন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে আছেন আর আমি কোলেই মাথাটা রাখছি, উনার কোলে। কেন হয় আমি জানি না, এই ফিলিংসটা আমার খুব হয়। ঠিক মনে হচ্ছে যেন কেউ বসে আছে, কাউকে কোলে আমি মাথাটা রাখছি। আর আমি কোনোদিন ভাবিনি এইরকম ঠান্ডায় এইরকম থাকতে পারবো, এত ঠান্ডায়। কিন্তু এই যে হিমালয়ের কোলে মহারাজের যে তৈরি আশ্রম, সাধন ভজন মহারাজ করেছে, সত্যি করে আমাদের পরম পাওয়া। আমি অন্তত সাধু জীবনে অনেক পেয়েছি, এইটা খুব বড় পাওয়া। এই যে মহারাজের কাছে পড়ে আছি, এইরকম মহাপুরুষ মহারাজের কাছে, এবং ওনার রুমে যখন যাই আমি, তখন দেখি ঘরের পরিবেশ একটা ভাব গম্ভীর পরিবেশ। যে তিনি যে ওই রুমে সাধন ভজন তপস্যা করেছেন, প্রার্থনা করেছেন, তার যে একটা অনুভূতি, সেটা খুব বোঝা যায়। এবং সেই ছবির দিকে তাকালে মনে হয় যেন মহারাজ সত্যি তাকিয়ে আছেন, এখনো বসে আছেন। যে তার কৃপা, তার আশীর্বাদ আমাদের যে সাধু ব্রহ্মচারী সবার উপর যে বর্ষিত হচ্ছে, এবং তার কৃপা, ঠাকুরেরও কৃপা, এত সুন্দর ঠাকুরের মর্মর মূর্তি সেবা করতে পারছি, পূজা করতে পারছি, এবং মহারাজেরও যে সেবা করতে পারছি, এইরকম হিমালয়ের কোলে এত সুন্দর স্থানে যে থাকতে পারছি, এটাই আমাদের পরম পাওয়া, সাধুদের পরম পাওয়া। এইটাই অনেক বড় অনুভূতি। সাধন ভজন তপস্যার পক্ষে সত্যি খুবই অনুকূল স্থান, এবং এখানে প্রচুর আনন্দ। ঠাকুরও আনন্দে আছেন, আমরাও খুব আনন্দে আছি দার্জিলিং এর বুকে। এবং দার্জিলিংকে আমার খুবই ভালো লেগেছে, খুবই সুন্দর স্থান। এবং এইখানে আসতে পেরে এবং এখানে থাকতে পেরে আমি নিজে খুবই ধন্য এবং গর্বিত। দেখতে দেখতে 6 মাস কেটে গেছে, তারপরে একজন ব্রহ্মচারী মহারাজ পোস্টিং হয়েছে এখানে, আরো সুবিধা হয়েছে এবং আশ্রমটি আরো সুন্দর চলছে ঠাকুরের কৃপায়। মহারাজ তো আছেনই, যোদ্ধা মহারাজ চলছেন মেশিনের মতন। আমরা সবাই মিলে খুব আনন্দেই আছি। ঠাকুর মা স্বামীজির কৃপা বর্ষিত হচ্ছে আশ্রমের উপর, এবং মহারাজ এখানে করে গেছেন, এবং সাধন ভজন যেভাবে উনি করে গেছেন, থেকে গেছেন, সত্যি আমরা খুবই সৌভাগ্যবান যে উনার এইরকম মহাপুরুষ মহারাজের চরণে আমরা পড়ে আছি। আমাদের পরম পাওয়া, পরম কৃপা, এবং উনার আশীর্বাদ, ঠাকুরের আশীর্বাদ, মায়ের আশীর্বাদ, স্বামীজির আশীর্বাদ আমাদের সবার উপর বর্ষিত হোক। আমরা সকলেই আনন্দে শান্তিতে সাধু জীবন কাটাতে পারি, এটাই আমাদের পরম প্রাপ্তি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তস্মৎ। মহারাজদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর একটা প্রার্থনা আমরা করছি, যেই প্রার্থনা আমাদের স্কুলে স্টার্ট, যখন আমাদের স্কুল স্টার্ট হয়
আমরা এই প্রার্থনা করি, সেটাই আমরা আজকে করছি। জয় রামকৃষ্ণ। মৃত্যুর মা অমৃত গয় আবিরাবির এধি ওম শান্তি শান্তি শান্তি। Lead me from evil to good, lead me from darkness to light, lead me from death to immortality. Peace, peace, peace. খালি পেটে ধর্ম হয় না, সবার খিদে পেয়েছে। যাই হোক, আজ আমরা এই আশ্রমে উপস্থিত হয়েছি, আমরা ঋষিতুল্য কয়েকজন মানুষকে পেয়েছি। প্রথমেই আমাদের রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মবোধানন্দজি মহারাজকে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাই। মহারাজ একই সাথে আমাদের মাসিক পত্রিকা বিশ্ববাণীর সম্পাদক ভার একই সাথে সামলাচ্ছেন। মহারাজ আজ তার অভিজ্ঞ বক্তৃতার মাধ্যমে পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দজি মহারাজ কিভাবে তার সাধু জীবন, সন্ন্যাসী জীবন, পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের
সান্নিধ্যে আসেন, কিভাবে তিনি বেদান্ত মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, তার আগে আমেরিকায় 25 বছর, তার সাথে মহারাজের তপস্যার জীবনের একটি স্কেচ তুলে ধরেছেন। পূজনীয় সাধারণ সম্পাদক মহারাজকে পুনরায় প্রণাম জানাই। তার সাথে আশ্রমের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী পূজনীয় স্বামী সুশান্তানন্দজি মহারাজ, যিনি এই দার্জিলিং রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে দীর্ঘ 40 বছর ঠাকুরের সেবা করেছেন, কঠোর তপস্যা। এই পাহাড়ে দীর্ঘ 40 বছর, কেন 40টা দিন আমরা কাটাতে ভয় পাই, সেখানে দীর্ঘ 40 বছর মহারাজ অবিশ্রান্তভাবে অবিরাম তপস্যার মাধ্যমে ঠাকুরের সেবা করেছেন। মহারাজ বর্তমানে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ কলকাতায় অবস্থান করছেন। ওখানের ট্রাস্টি অচি পরিষদের একজন সদস্য, তার সাথে কোষাধ্যক্ষ এই পদ তিনি সামলাচ্ছেন। তিনি তার পবিত্র সাধু জীবনের মাধ্যমে আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করেন, তাকেও আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাই। আমাদের সাথে আজ পেয়েছি পূজনীয় স্বামী বিদ্যানন্দজি মহারাজ, সহ সাধারণ সম্পাদক রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ কলকাতা। একজন আদর্শ সম্পাদক, একজন আদর্শ সহ সম্পাদক, যাদেরকে অনুসরণ করে আমরা একই সাথে আমাদের সাধক জীবন, একই সাথে আমাদের কর্মজীবন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। পূজনীয় মহারাজকে আমার প্রণাম জানাই। আমরা পেয়েছি পূজনীয় রাঘবানন্দজি মহারাজ, যিনি শিলিগুড়ি আশ্রমের সহ অধ্যক্ষ। পূজনীয় মহারাজকে আমার প্রণাম জানাই। তার সাথেই আমাদের দার্জিলিং আশ্রমের বর্তমান সম্পাদক মঠাধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী অমলানন্দজি মহারাজ। আমাদের পূজনীয় জ্যোতির্ময়ানন্দজি মহারাজ বলেছেন একজন যোদ্ধা, সত্যি তিনি যোদ্ধা, তিনি আধ্যাত্মিক যোদ্ধা, কর্ম কঠোর। স্বামীজি এই কর্ম কঠোরের উপর খুব জোর দিয়েছেন। স্বামীজি অবিরাম ধারায় কাজ করেছেন, স্বামী অভেদানন্দজি মহারাজ কাজ করেছেন। আমরা সচল বিগ্রহ যদি দেখতে চাই, আমাদের প্রত্যেকের দার্জিলিং এ আসা উচিত। দার্জিলিং কার্শিয়াং এই দুটি আশ্রমের তিনি অধ্যক্ষ ভার সামলাচ্ছেন, তাকে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাই। আর আমাদের সাথে রয়েছেন পূজনীয় স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দজি মহারাজ, যিনি রিসেন্টলি দার্জিলিং আশ্রমে এসেছেন, এখানেই রয়েছেন, ঠাকুরের সেবা করছেন, তাকেও আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাই। আজ এই যে অনুষ্ঠান, শতবর্ষ অনুষ্ঠান, শতবর্ষ, পূজনীয় আত্মবোধানন্দজি মহারাজ বলেছেন যে একটি মানুষের স্থায়িত্ব 100 বছর খুব বেশি হলে, কিন্তু একটি অর্গানাইজেশন, একটি সংগঠন, এটি হাজারো বছর চলবে। কিভাবে? আমাদের তপস্যার মাধ্যমে। মিস গুমা সুব্বা তিনি বলেছেন, ম্যান ক্যানট লিভ উইদাউট স্পিরিচুয়াল লাইফ। সত্যিই তাই। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন যদি শক্ত না হয়, আমরা একটা পাও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। ছাদে উঠতে গেলে একটা সিঁড়ির প্রয়োজন হয়, স্টেপস। আমরা একটা স্টেপ জাম্প করে হয়তো দ্বিতীয় স্টেপে যেতে পারবো, কিন্তু একইবারে মাটি থেকে ছাদে পৌঁছাতে পারবো না। তাই আজকের এই অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য মিস গুমা সুব্বা ম্যাডামকেও আমার নমস্কার জানাই। আর বিশেষ কিছু বলার নেই। পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দজি মহারাজ বলেছেন, প্রাতের সূর্যের প্রকাশের মতোই ভারতবর্ষ পুনরায় স্বাধীনতার আলোকে উজ্জ্বল হইবে। এর অর্থ কি? মহারাজ যে সময় কথাটি বলছেন, তখন ভারতবর্ষ ইংরেজদের দাসত্ব করছে, সত্যি দাসত্ব। সেই সময় মহারাজ আমেরিকাতে গিয়ে তাদের মন জয় করছেন। 25 বছর, দীর্ঘ 25 বছর সেখানে তপস্যার মাধ্যমে আমেরিকাবাসীর মন জয় করেছেন, ভারতবর্ষে ফিরেছেন। তিনি একটি সাধু জীবন আমাদেরকে দেখিয়েছেন। কেনই বা হবে না? তিনি যে পরমহংসদেবের সন্তান। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, তুইও একটা মত চালাতে পারবি। মত মানে একটা আদর্শ, বেদান্তের আদর্শ। পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দজি মহারাজ আজও পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন। তাকে আমাদের দর্শন করতে পারছি না। আমাদের হৃদয় যদি স্বচ্ছ হয়, আমরা নিশ্চয়ই একদিন না একদিন তার দর্শন পাবো।
আর 31 আগস্ট 1906 মহারাজ বলছেন একতার শিক্ষা বর্তমানে প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন। সেটা আজ 2025 31 অফ মে এই আশ্রমের 100 বছর আমরা শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালন করছি। আজও আমরা বলতেই পারি সেই কথা যে একতার শক্তি, ইউনিটি প্রয়োজন, ইউনিটি ছাড়া আমরা এগোতে পারবো না। যেমনটি উপনিষদে রয়েছে একম সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি, আমাদের ইউনিটি ছাড়া আমরা একটা পাও এগোতে পারবো না। আর বর্তমান যুগে আরেকটি জিনিস খুব ভীষণভাবে প্রয়োজন, নারী জাতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। নারী জাতি আমাদের মা, স্বয়ং সংঘ জননী শ্রীমা সারদা দেবী, তিনি দেখিয়েছেন নারী জাতি বা একটি নারীত্ব, একটি আদর্শ নারী, আদর্শ মা কিভাবে হওয়া যায়। আজ আমরা মায়ের গর্ভে জন্ম লাভ করি, আমাদের এই জগৎ মাতার কাছে আমাদের প্রার্থনা থাকবে, আমাদের মানুষ করো। অভেদানন্দজি নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা এটির উপর খুব জোর দিয়েছেন। নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা না প্রদর্শন করতে পারলে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে পারবো না। যাই হোক, বেশি বলবো না, শুধুমাত্র মহারাজের আর একটি কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন মনে করছি। মহারাজ বাকসিদ্ধ ছিলেন, বাকসিদ্ধ শুধু নন, বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ। একটি মহারাজের ছোট্ট ঘটনা, মহারাজ জামশেদপুরে গিয়েছিলেন, যেটি এখন ঝাড়খণ্ড রাজ্যে অবস্থিত। সেখানে মহারাজ ছিলেন কিন্তু বেদান্তবাদী, কঠোর বেদান্তবাদী। সেখানে গিয়ে একজন বেদান্তবাদী হয়ে কারিগরি শিক্ষার কথা বললেন। কারিগরি শিক্ষা, টেকনিক্যাল এডুকেশন। তো সেখানে কি বলেছিলেন সেই বিষয়ে না গিয়ে শুধু এটুকুই বলতে পারে, তিনি স্বনির্ভর হওয়ার কথা বললেন। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে আমাদেরকে স্বনির্ভর হতে হবে। আর মহারাজ, আগেই বললাম, মহারাজ ছিলেন বাকসিদ্ধ পুরুষ। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বের দরবারে আজ জামশেদপুর, টাটানগর একটি মহান জায়গা, মহান স্থান, আদর্শ হিসাবে নিজেদেরকে তুলতে পারছে। আমাদেরকেও এরকম একটি আদর্শ জীবন অনুসরণ করতে হবে। আমরাও এই মঞ্চে উপবিষ্ট ঋষিতুল্য মানুষদের সংস্পর্শে যেটুকু সময় কাটাতে পারছি সেটুকুকে আমরা ধন্য বলে মনে করব। আর আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন, কাকে ধন্যবাদ দেব? আমি স্বয়ং জগন্মাতাকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এই পৃথিবীতে আনার জন্য, আমাকে এই মহান ঋষিতুল্য সন্ন্যাসীদের সামনে আজ দাঁড় করানোর জন্য। আপনাদের মতো মহান শিক্ষিকা, মহান শিক্ষক, ছোট ছোট ভাই বোন, ছাত্র ছাত্রী সবার সামনে আজকে দাঁড় করাতে পেরে, নিজেকে দাঁড় করাতে পেরেছি শুধুমাত্র জগন্মাতার কৃপায়, ঠাকুরের উদ্দেশ্য, ঠাকুরের আশীর্বাদে। আর বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই এই যে এত বড় অনুষ্ঠান, শুধু এত বড় অনুষ্ঠান কেন, এই আশ্রম চালাতে গেলে ভোর থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত পর্দার আড়ালে থেকে যে মানুষগুলি সুচারুভাবে আশ্রমটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাকেও ধন্যবাদ জানাই। আমরা ট্রেনে চড়ি, ট্রেনের ড্রাইভারকে দেখতে পাই না, কিন্তু জানি ট্রেন আমাদেরকে সামনে নিয়ে যাচ্ছে। তো পর্দার আড়ালে যে মানুষগুলি রয়েছেন, আশ্রমের ঝাড়ুদার, আশ্রমের অন্যান্য মানুষ, স্বেচ্ছাসেবী, আশ্রমবাসী, সবাইকে আমার নমস্কার, ভালোবাসা, শুভেচ্ছা। তাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা আসুন, ঠাকুর মায়ের আশীর্বাদ পাবেন। এটা বলার ক্ষমতা আমাদের নেই, তবে ঠাকুর মা বলছেন, ঠাকুর বলেছেন, মা বলেছেন, স্বামীজি বলেছেন, অভেদানন্দজি মহারাজ বলেছেন, যারা তাকে চায় তাকে পাবে। তাকে চাই অর্থাৎ ভগবানকে চাইতে হবে। ভগবানকে চাইলে অবশ্যই ভগবান দেখা দেবেন, এই বিশ্বাস আমাদের প্রত্যেকের আছে। এই বিশ্বাস আমাদের মধ্যে দৃঢ়তার সাথে রাখতে হবে। আর বিশেষ দীর্ঘ করব না আমার কথা। হ্যাঁ, আর বলতে আমার একটু ভুল হয়ে গিয়েছে, আশ্রমে যে সমস্ত ভলেন্টিয়ার্স, স্বেচ্ছাসেবী, যে সমস্ত মায়েরা আসেন, যে সমস্ত ভক্তরা আসেন, তাদেরকেও আশ্রমের তরফ থেকে আমার নমস্কার। এইটুকুই বলে শেষ করি। পূজনীয় মহারাজদের চরণে আভূমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাই। আর মিস গুম্মা সুব্বাকেও আমার নমস্কার জানাই। আজ এখানেই শেষ করি।
কিছু বলার নেই, সবাই ভালো থাকবেন।